प्लस 2 जमात के बहुत ही सियाणे ते बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, कुदरत ने हर एक मनुख नूं वखरे गुण औगण दिते हैं। कुछ विद्यार्थी पढ़ाई दे विचों बहुत ज़्यादा हुशियार हुंदे हन, कुछ विद्यार्थी पढ़ाई दे विचों कमज़ोर हुंदे हन। इस तरह कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी दे विचों हुशियार हुंदे हन ते कुछ विद्यार्थी अंग्रेजी दे विचों कमज़ोर हुंदे हन। प्यारे विद्यार्थियों, तुसी सारे इंटैलीजेंट हो। कारण यह है कि यूट्यूब तो एजुकेशनल वीडियोज़ अक्सर ही सिर्फ इंटैलीजेंट विद्यार्थी ही देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इंटैलीजेंट विद्यार्थियों, किरपा करके अगला सुनेहा तुसी उन्हां विद्यार्थियों नूं जरूर दे देना है जिहड़े विद्यार्थी पढ़ाई विचों कमज़ोर हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अज तो ही उन्हां विद्यार्थियों वास्ते जिहड़े अंग्रेजी दे विचों कमज़ोर हैं पर पास होना चाहुंदे हन, उन्हां दे लई नवीं वीडियो सीरीज़ शुरू करन लग्या हाँ। इस दे विच हर प्रश्न नाल संबंधित कुछ अजिहियां तकनीकां दस्सियां जाणगीਆਂ जिन्हां दी मदद नाल क्वेश्चन पेपर तो ही सहायता लैके पास अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। पर अजिहा तां ही संभव है जेकर आपां नूं इह पता होवे कि साडे पेपर दा स्टाइल की है। तो तुसी उन्हां कमज़ोर विद्यार्थियों नूं ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देनी है, उन्हां नूं मजबूर करना है कि वो एक बार वीडियो नूं जरूर देख लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस दे विच आपां पेपर दा स्टाइल जिहड़ा हैगा देख रहे हाँ। आउण वालियां वीडियोज़ दे विच आपां तकनीकां भी सिखांगे जिन्हां तकनीकां दी मदद नाल आपां क्वेश्चन पेपर तो ही क्वेश्चनस दे आंसर लभ सकते हाँ। तो क्लास है 12th, सब्जैक्ट है जनरल इंग्लिश, मैक्सिमम मार्क्स 80, कुल अंक 80, टाइम 3 आवर्स, 3 घंटिਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ पेपर ਨੂੰ हल ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੀ। ਸੈਕਸ਼ਨ A है रीडिंग कंप्रीहेंशन। प्यारे विद्यार्थियों, कंप्रीहेंशन तो भाव ਹੁੰਦਾ है समझ। रीडिंग कंप्रीहेंशन तो की भाव है पढ़ के समझना। तो इस दे लई सानू पैरा दिता जाता है। पैरे दे कुछ प्रश्न हुंदे हन, प्रश्नां दे आपां उत्तर देने हुंदे हन। सैक्शन ए दे विच ये चैक किया जाता है कि विद्यार्थी जदों अंग्रेजी पढ़ता है तो उसनूं समझ किन्नी को लगी है। उसकी समझ चैक करने वास्ते पैरे नाल संबंधित कुछ प्रश्न दिते जाते हैं। तो जेकर प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थी सही दे दिंदा है तो इसका भाव ये निकलता है कि उसनूं पढ़ के अंग्रेजी समझ लग जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसका जिहड़ा ए पार्ट है उस दे विच क्वेश्चन लिखा होवेगा रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चनस दैट फॉलो। हेठां दिते पैरे नूं ध्यान नाल पढ़ो ते इस नाल संबंधित जिहड़े हेठां प्रश्न दिते हैं उन्हां दे उत्तर दिओ। पैरे नाल संबंधित किस तरह के प्रश्न आउणगे ये आपां देख लैंदे हां। क्वेश्चनस फ्रॉम 1 to 6 चूज द करैक्ट ऑप्शन। तो बड़ा सौखा जिहा काम है। जिहड़े पहले 6 प्रश्न आउणगे उस दे विच हर प्रश्न के हेठां 4-4 ऑप्शनस दित्तियां होणगियां। आपां सही उत्तर जानन दे लई इन्हां दे विचों किसी एक ऑप्शन नूं चुनना है। तो उस तो बाद गल करते हाँ क्वेश्चन नंबर 7 की। तो 7 क्वेश्चन नंबर 8 इस दे विच तुहानूं जिहड़े क्वेश्चन दिते जाणगे उन्हां दे आंसर आपां पैरे दे अनुसार देने हैं। जिहड़ा 9वां क्वेश्चन है वो खाली थां नाल संबंधित होवेगा। एक वाक दिता होवेगा, उस दे विच एक खाली थां होवेगी, कहण दा भाव फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस खाली थां दे विच आपां कोई शब्द भरना होवेगा पर वो शब्द पैरे नाल ही संबंधित होवेगा। जिहड़ा 10वां क्वेश्चन होवेगा उस दे विच मैचिंग कॉलम नाल संबंधित तुहानूं प्रश्न पूछा जाएगा। ए हिस्से दे विच
ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵਰਡਸ ਜਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਕਮਾਂ, ਕੋਈ ਸਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਰੀਡ ਦਾ ਪੈਸੇਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਫਾਲੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਏ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਬੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਦੇ 6 ਅੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ 6 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣਨੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਭਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਮੈਚ ਦਾ ਵਰਡਸ ਇਨ ਦਾ ਕਾਲਮ ਏ ਵਿਦ देयर ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਇਨ ਕਾਲਮ ਬੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡਸ ਪੁੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਟੋਨੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 26 ਅੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਸਾਡੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਮੇਕ ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਐਂਡ ਗਿਵ ਅ ਸੁਟੇਬਲ ਟਾਈਟਲ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪੈਰੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 150 ਸ਼ਬਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ 1/3 ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇਕਰ 150 ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤਾਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸਿਸ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਇਸ ਦੇ ਹੋਣਗੇ 4। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੈਟਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹਨ ਉਹ ਹਨ 5। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਈਮੇਲ ਲਿਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਜਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ 3 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਅੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਏ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੇਠਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 4। ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੀ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 2 ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਹਨ, 2 ਅੰਕ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਦੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡੂ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ 10 ਅੰਕ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟਸ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਏ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਸਿਊਟੇਬਲ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ। ਤਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, 3 ਅੰਕ। ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟਸ। ਨॉन ਫਾਈਨਾਈਟਸ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰੋਗੇ, 2 ਅੰਕ ਇਸ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੀ ਪਾਰਟ, ਰੀਰਾਈਟ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਫਟਰ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ 2 ਅੰਕ ਹਨ। ਤਾਂ 2 ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਰਾਈਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੌਇਸ। ਤਾਂ ਵੌਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਚੁਣਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੌਇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ 2 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਈ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਨਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਦੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਇਸ ਦੇ ਅੰਕ ਹਨ 38 ਅੰਕ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, 10 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟਰੂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਜਾਂ ਫਾਲਸ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਏ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੀਡ ਦਾ ਲਾਈਨਸ ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਆਨਸਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੈਟ ਫਾਲੋ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਸ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕਾਵ ਟੋਟਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਸ ਸਟੈਂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਉਤਲਾ ਸਟੈਂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲਾ ਸਟੈਂਜਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹਨ, ਸਟੈਂਜੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 4 ਅੰਕ ਹਨ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਦੇ ਬੀ ਪਾਰਟ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਈਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਦਾ ਪੋਇਮ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੋਨੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ 3 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਦੀ। ਆਨਸਰ ਐਨੀ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 40 to 50 ਵਰਡਸ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹ 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ
6 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ 3 ਹੀ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਆਨਸਰ ਐਨੀ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 40 to 50 ਵਰਡਸ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 40 ਤੋਂ 50 ਸ਼ਬਦ ਲਗਭਗ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 4 ਅੰਕ, ਤੇ 4 ਅੰਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9 ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਸਾਡੇ 3 ਗੁਣਾ 2 6 ਅੰਕ, 6 ਅੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੀ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਵੇਗਾ, ਆਨਸਰ ਐਨੀ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 60 to 70 ਵਰਡਸ। 60 ਤੋਂ 70 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ 60 ਤੋਂ 70 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ 3 ਅੰਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਨਸਰ ਐਨੀ 1 ਕੁਐਸਚਨ ਇਨ ਅਬਾਊਟ 60 to 70 ਵਰਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 11 ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ 60 ਤੋਂ 70 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੀ 3 ਅੰਕ ਹਨ। 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 13 ਗੁੱਡ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 3 ਜਾਂ 5 ਚੋਂ 5 ਅੰਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਹਿਸਟਰੀ, এনवायरमेंट, ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਕਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। YouTube ਦੀ ਸਰਚ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪ ਲੈਣਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੱਪਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲ, ਤਾਂ ਆਲ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।